الحمد لله على نعمائه ونستعينه عند ابتلائه ونصلي ونسلم ونبارك على صفوة أنبيائه مظهر جوده وعطائه قاسم فضله وسخائه كافي الورى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى سائر الصحابة والتابعين أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله وأحسن. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم الصادق الأمين النبي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آمین. زینت مسند صدارت حضرت علامہ پیکر اخلاص و محبت جناب صاحبزادہ محمد ابو بکر حیدر رضوی دامت برکاتہ القدسیہ، صدر پر جلوہ گر حضرت علامہ شیخ الحدیث مولانا محمد اکرام اللہ زاہد صاحب، برادر محتشم حضرت صاحبزادہ پیر محمد طارق مسعود صاحب زید شرفہ، حضرت علامہ مولانا پیر محمد ساجد صاحب استانہ عالیہ کیلویہ، دیگر سٹیج پر جلوہ گر علماء کرام شیخ اعظام، آج کی یہ تقریب سعید کا سلسلہ عرس مبارک محدث کبیر شیخ الحدیث و تفسیر، صحیح معنوں میں جامع المعقول والمنقول. کچھ باتیں ادھر نہیں ہوں گی، صرف ادھر ہی. صحیح معنوں میں جامع المعقول والمنقول اور صحیح معنوں میں حاوی الاصول والفروع، صحیح معنوں میں علامہ، صحیح معنوں میں امام المناطقہ، صحیح معنوں میں پیشوائے فلاسفہ حضرت علامہ الحاج الحافظ پیر ظہور احمد صاحب رضوی قادری نوری رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس پاک کے سلسلے میں یہ محفل پاک اور یہ تقریب سعید انعقاد پذیر ہے. خلاق عالم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں مولا کریم آج کی ہماری محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ کا آنا اور ان کا بلانا اللہ کریم اسے قبول فرمائے اور اس خانقاہ کا روحانی فیض ہم سب کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آئے ورقہ خطبے کے اندر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. طلباء سے اور علماء سے درخواست عرض کروں گا کہ ذرا توجہ فرمائیں گے عوام سے معذرت کے ساتھ. تو میں اس مرکز علم و عرفاں میں چند ایک باتیں اپنے دل کی عرض کرنا چاہتا ہوں اور میں ایک شعر کا سہارا لینا چاہتا ہوں اور اس کے بعد پھر اپنے مدعا کی طرف آنا چاہتا ہوں. عام طور پر مساجد کی پیشانی پہ ایک شعر چمکتا ہوا دمکتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے اور وہ شعر آج کی اس میری گفتگو کا لب لباب خلاصہ اور محاصل ہے. فارسی زبان کے اندر شعر ہے: ہر مسجد کے باہر لکھا ہوتا ہے خوشا مسجد و مدرسہ و خانقاہ. میں نے کچھ خاص بات کرنی ہے اس لیے میں نے رخ ادھر کیا ہے. خوشا مسجد و مدرسہ و خانقاہ کہ در بود کیلو کالے محمد. حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی کا یہ شعر ہے اور آپ کے ان اشعار میں سے ہے جنہیں اللہ نے شاعری کی دنیا کے اندر دوام عطا فرمایا ہے اور قبول عام عطا فرمایا ہے. ایسے ردی کا شعر نہیں ہے کہ کاغذوں کے اندر لکھ دیا گیا اور اخبار والے نے اس کو چھاپ دیا اور پھر وہ غائب ہو گیا. نہیں، ایسا شعر ہے جس میں یہ اعزاز نصیب ہے کہ قریباً ہر مسجد کی پیشانی کو بڑھاتا ہے. بٹے کے اندر اینٹیں تو سبھی بنتی بناتے ہیں نا،
کچھ اینٹیں واش روم میں لگ جاتی ہیں، کوئی مسجد کے محراب میں لگتی ہیں، قسمت اپنی اپنی۔ دنیا کے اندر آنے والے تو سبھی آتے ہیں اور کچھ دنیا کے اندر آ کر چکر لگا کے چلے جاتے ہیں، اولئک کالانعام بل ہم اضل کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لیتے ہیں، اور کچھ وہی ہوتے ہیں جو اس دھرتی پہ رہتے ہیں، جب جاتے ہیں قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ قسمت اپنی اپنی، ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ نصیب اپنا اپنا، پسند اپنی اپنی، کوئی کسی شے کو پسند کرتا ہے، کوئی کسی شے کو پسند کرتا ہے۔ ہاں کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی اپنی پسند ہی کوئی نہیں ہوتی، مالک جنہیں پسند کرتا ہے انہیں منتخب کر دیتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا اور بڑا ہی خوبصورت ارشاد فرمایا، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات باذن اللہ۔ اللہ کریم نے فرمایا ہم نے اپنی کتاب مستطاب کو، قرآن حکیم کو قلب مصطفیٰ پہ نازل کیا ہے اور اس کے وارثوں کا بھی چناؤ ہم کرتے ہیں۔ ثم اورثنا، ہم کرتے ہیں، ہم نے وارث چنا ہے کسے؟ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، من تبعیضیہ ہے، اپنے بندوں میں سے بعض بندوں کو چنتے ہیں۔ جسد القرآن پڑھنے کے لیے تو سب آتے ہیں، لیکن مسند تدریس کے لیے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، جی حفظ کرنے کے لیے تو سب آتے ہیں، لیکن مصلی رسول پر کھڑے ہونے کے لیے اس کا انتخاب ہم کرتے ہیں۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ مدرسے کے اندر بہت سے طلباء نے داخلہ لیا، لیکن ہر ایک تو ظہور احمد نہ بنا۔ جی کلاس کے اندر تو 16 25 طلباء ہوتے ہیں، لیکن ہر ایک تو مسجد تدریس کا شاہ سوار تو نہیں بنتا۔ اس کو بننے کے لیے کیا ہے؟ تیرا میرا انتخاب نہیں ہے، بندے کی اپنی محنت بھی نہیں ہے، اس کے اندر انتخاب ہے رب ذوالجلال کا۔ کیوں؟ وہ فرماتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اور پھر آگے 3 کیٹیگری کا بیان فرما دی، من عبادنا میں سے فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ۔ کچھ تو وہ ہوتے ہیں جو درمیانی چال چلنے والے ہوتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو راہ راست پر چلنے والے ہوتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو ہر میدان کے اندر آگے بڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہوئے آگے ہی بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ جیسے علامہ عرفان صاحب بیان فرما رہے تھے کہ اس مدرسے کا یہ درہ امتیاز ہے کہ جہاں جو پڑھنے والا آتا تھا اسے یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ میں بھی وہاں پہ جا کے پڑھ لینا، سلم العلوم وہاں پہ جا کے پڑھ لینا، سدرہ وہاں پہ پڑھ لینا، علوم عقلیہ وہاں لے لینا، علوم نقلیہ کے لیے اس مدرسے کے طرف رخ کر لینا۔ جو آتا تھا اسے سب سے پہلے رسول کریم کا غلام بنایا جاتا تھا، اور پھر اس کے سینے میں علم مصطفیٰ کے شمع کو روشن کر کے صرف علم ہی نہیں، عشق مصطفیٰ کی محک پلا کر مستوں پہ خود بھی بنا دیا جایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، زندہ رہا۔ جو مجھے ابھی رسپانس ملا ہے نا مجمع سے، میں آپ کو بھی سلام کرتا ہوں۔ بات بڑی میں نے اوکھی کی ہے، لیکن شکر ہے آپ نے سمجھ لی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا دائیں اور بایاں، زمین اور یسار، اس مرکز کا فیضان ہے کہ یہاں کا زمین تو زمین ہے، یسار بھی زمین ہے۔ اس برکت کا فیضان ہے۔ جملہ کو میں نے عرض کر دیا ہے نا، بس وہ میرے بات کے ساتھ شیئر کرتا کہ زمین کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، شے ہوتی ہے، بڑی عمدہ ہوتی ہے۔ اس لیے میں نے وہ لفظ آپ کے لیے انتخاب کر کے کیا ہے، حالانکہ اس کے مصداق یہاں پر بیٹھے ہیں۔ یہاں کا اب سنا دیتا ہوں آپ کو بات کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کا دایاں ہاتھ تو دایاں ہوتا ہی ہے، ان کا بایاں بھی دایاں ہوتا ہے۔ وہ جب قدم اٹھاتے ہیں تو منزلیں ان کے لیے آسان ہو جاتی ہیں، بہاریں ان کے استقبال کے لیے آتی ہیں، اور منزلیں سارے راستوں کو کھول کر اللہ رب العزت کا کرم ہوا۔ مجھے ایک آیت کریمہ کی یاد آ جاتی ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ہمارے راستے پہ ہمیں تلاش کرنے کے لیے نکلتا ہے، قرآن پاک کا بڑا خوبصورت اسلوب ہے، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ علماء کرام لام تاکید کا، لَنَهْدِيَنَّ نون سکیلا، نہ کہ نون خفیفہ، تاکید بالائے تاکید، اور پھر واحد متکلم کا صیغہ استعمال نہیں ہوا، جمع متکلم کا صیغہ استعمال ہوا۔
लाम ताकीद का, सीगा जमा का, आगे फिर ताकीद। हम जरूर भी जरूर जो हमारे रास्ते पे चल के हमें तलाश करने के लिए निकलता है, हम एक रास्ता उसे नहीं बताते, हर रास्ता उसके लिए खोल देते हैं। होना चाहिए तो सबील, क्योंकि सबील अब जुमला मैं चूंकि बरकत इल्म में बैठा हूँ, जहाँ कोई ऐसी बात कच्ची तो कर नहीं सकता, कच्चा बंदा भी नहीं हूँ, पक्का बंदा हूँ, ईमान भी पक्का है, अकीदा भी पक्का है, और रसूल करीम की गुलामी भी पक्की है, खानदान भी पक्का है, नस्ब भी पक्का है, हसब भी पक्का है, निस्बत भी पक्की है। इतनी चीजें पक्की हो तो फिर बंदा हो कच्चा, जब बात कच्ची करे तो फिर मजा नहीं आता। मैं इसके ऊपर गौर किया इस आयत करीमा के अंदर, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। मैंने कहा कुरान पाक ने फरमाया है कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल मुस्तकीम तो एक है, जब सिरातल मुस्तकीम एक है तो फिर आने वाले रास्ते को सबील कहना चाहिए था, सुबुल क्यों फरमा दिया गया? अंदर एक मुफ्ती बैठा है अंदर, जिसके बारे में रसूल करीम ने हजरत वाबिसा के सीना मुक़द्दसा पे हाथ मार के फरमाया था, वाबिसा तो हमारे पास आ गया है, हमने हाथ लगा के अपना फैज़े दस्त से सीने के अंदर मुंतकिल करके तेरे दिल को मुफ्ती बना दिया है, मुझसे क्या पूछता है, मुझसे पूछ ले। अंदर जो मुफ्ती था उसने जवाब दिया कि है सबील ही, लेकिन उसको सोबल के साथ ताबीर इसलिए किया गया है कि कोई गुनाह के किसी रास्ते पे चल के अल्लाह से दूर जा रहा है, कोई गुनाह के किसी रास्ते पे दूर चल रहा है, कोई झूठ की पगडंडी पे चला हुआ है, कोई रिश्वत की पगडंडी पे चला हुआ है, जिस वक्त वहां से वो रुख अपना मोड़ता है, तकलीफ फरमाते हैं अब तेरा रुख चूंकि सिरात मुस्तकीम की तरफ हो गया है, अब ये जितने रास्ते हैं वो सब ही सिरात मुस्तकीम बन गए, रास्ते ही सोबल बन गए हैं। अल्लाह अकबर। मैं गुफ्तगू अर्ज करना चाह रहा था उस शेर के मुतालिक, शेर दोबारा सुना दूं। खोशा मस्जिदो मदरसाओ खानकाहे के दरबे मगद कीलो काले मोहम्मद। अब्दुर्रहमान जाबी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि तीन मकामात कितने उम्दा हैं, तीन मकामात कितने उम्दा हैं, कितने आला हैं। कौन कौन सा? एक मस्जिद, एक मदरसा, एक खानका। कभी मस्जिद नाल बापे होवे तो पता होवे कि मस्जिद बड़ी वधिया है। जे मिलाशी दे जलसे नहीं सिर्फ आना है और या किसी दे चौक खाने वास्ते जाना, फिर मस्जिद का क्या पता। मस्जिद का मालूम करना हो तो कोई अबू बकर सिद्दीक से पूछे, मदरसे का पूछना हो तो कोई हजरत अबू हुरैरा से पूछे कि वो पहला मदरसा तो रहमत कायनात ने मदीना मुनव्वरा की सरजमीन पे कायम फरमाया, जिसका नाम सुफ़ा था, उस सुफ़ा पे बैठ के पढ़ने का मकाम क्या था, और काशाना नबूवत से जो हजरत आयशा सिद्दीका तुम्हारे लिए लंगर पका कर भेजती थी, उस लंगर के खाने का क्या था। पर तीन मकामात का हजरत जामी ने जिक्र फरमाया है, खुशा मस्जिदो मदरसाओ खानकाहे। कहते हैं ये तीन मकामात क्यों आला हैं, बड़ी वजह उम्दा बयान की है। फरमाते हैं ये आला इसलिए है कि मस्जिद हो, मदरसा हो या खानका हो, इसमें हर वक्त रसूल करीम का नाम लिया जाता है। कि तरबे बहुत कीलो काले मोहम्मद, यहाँ या कीले मोहम्मद का जिक्र है या काले मोहम्मद का जिक्र है। अल्लाह अकबर। अब एक लफ्ज का इजाफा करके अगली गुफ्तगू अपनी शुरू करना चाहता हूँ। सिर्फ एक लफ्ज का कील काल, दो चीजें जिक्र की हैं, लेकिन जामी के शेर के अंदर नजर की खराबी आ जानी थी, वरना जामी ने अगला जिक्र भी करना था। अगला मकाम क्या है कि ये मस्जिद हो, इसके अंदर काल है, और मदरसे के अंदर कील है, और खानकाह के अंदर न कील है न काल है, हाल है। हाल है वहां पे। और इस मरकज इल्म व इरफान में जहां मैं बैठा हूं, इस मस्जिद और इस मरकज में ये तीनों चीजें मौजूद हैं, जहां मस्जिद भी मौजूद है, मदरसा भी मौजूद है, खानकाह भी मौजूद है। अब आयत करीमा, रब्बना वब्अस फीहिम रसूला, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ उठ के दुआ के लिए। कौन इब्राहिम? खलीलुल्लाह, बड़ा मकाम है खलीलुल्लाह का। कौन इब्राहिम? जिसने आखिरी उम्र में अता होने वाले बेटे को सिर्फ एक ख्वाब जो ये खुदा था,
एक ख्वाब जो वही खुदा था, अपने बेटे के सामने अर्ज किया, बल्कि फरमाया, तो बेटे ने क्या अर्ज किया, इफ़अल मा तुअमर। मैं तो इन अल्फाज के अंदर ही क्योंकि गौर करता हूँ तो गौर ही करता रह जाता हूँ। वालिद गिरामी कह रही है कि मैंने ख्वाब देखा है, बेटा कहता है जो आपको हुक्म मिला। जवाब क्या बनता था, हुजूर जो आपने ख्वाब देखा है वो कल गुजरी है। बेटे ने उस बचपन के आलम में बोलकर बता दिया कि हमें 40 साल के बाद नबूवतें नहीं मिलती। बेटे ने वहां पर बता दिया कि 40 साल के बाद नबूवतें नहीं मिलती, 40 साल के बाद नबूवत का ऐलान करने का हमें हुक्म होता है। हम जब पैदा होते हैं तो कभी झूलने के अंदर झूल रहे होते हैं, ऐलान करते हैं इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वजअलनी नबिय्या वजअलनी मुबारका ऐनमा कुन्त व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा कुन्तु हय्या। ये ईसा रूहुल्लाह है, ये ईसा कालिमतुल्लाह है। इनका मकाम क्या है, उब्रहुल अकमहा वल अबरसा व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह। ये मादरसात अंधों को बीनाई अता करते हैं। वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है, मैं बीनाई अता करता हूँ, मैं बीनाई अता करता हूँ। मैं बरसदा मरीज के जिस्म में हाथ फेरता हूँ और उसके सारे जिस्म के दाग मेरे हाथ के उसके जिस्म से जुदा होने से पहले खत्म हो चुके होते हैं। और मेरा मकाम ये है अल्लाह की बारगाह में, जो उसने मुझे इजाजत अता की है, शौकत अता की है, अजमत अता की है, उसके सदके में मेरा मकाम ये है कि किसी मुर्दा पर मुझे ले जाओ, उसे मैं जिंदा करके दिखाऊंगा। उब्रिहुल अकमहा वल अबरसा व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह। अल्लाह के इज़्न से मैं जिंदा करता। और ये कौन है, ईसा रूहुल्लाह है, कालिमतुल्लाह है, बगैर बाप की दुनिया के अंदर तशरीफ लाने वाले हैं। अपनी वादा पर तोहमत लगी, उस तोहमत को धोने वाले हैं, पगूड़े के अंदर कलाम करने वाले हैं। और पगूड़े के अंदर अपनी नबूवत का ही सिर्फ ऐलान नहीं किया, कहा सूरह मरियम 16वां पारा फरमाते हैं इन्नी अब्दुल्लाह। लोगों ने मुझे कहना है कि ये इब्नुल्लाह है, मैं पगोड़े के अंदर कह देता हूँ इब्नुल्लाह नहीं अब्दुल्लाह हूँ। लोगों ने मुझे कहना है और मेरे चंद एक मौजूदात देखने के बावजूद मुझे उन्होंने कहना है। मैं राह बंद कर देना चाहता हूँ कि मेरे पास तो चंद एक मौजूदात हैं, मेरे महान बात जिसके लिए मैं मुबश्शिर बन के आया हूँ और जिसने मेरा मुसद्दिक बनना है। मेहरबानी फरमा दे, मैं जिसके लिए मुबश्शिर बन के आया हूं और जिसने मेरा मुसद्दिक बनना है, जिसने मेरा मुसद्दिक बनना है, जिसने मेरी तस्दीक करनी है, मेरी शरीयत की, मेरी किताब की, मेरी जात की, मेरे कौल की, मेरे फेल की, मेरे हाल की जिसने तस्दीक करनी है, वो जो बाद में आने वाला है उसके पास से चंद एक मौजूदात नहीं होंगे, वो सरापा मौजूदा होगा। मुझे तुम देख कर चंद मौजूदात में इब्नुल्लाह कह रहे हो, उसे भी इब्नुल्लाह नहीं कहना, उसे रसूलुल्लाह कहना है, नबीयुल्लाह कहना है, अल्लाह का हबीब कहना। ये रास्ता दिया था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, इन्नी अब्दुल्लाह। और आगे क्या कहा, कौन कहता है कि 40 साल के बाद किताब मिलती है, ये पगूड़े के अंदर फरमा रहे हैं आतानी अल किताब। उलमा से पूछो ये सीधा मुजारे का है या माजी का? आतानी अल किताब, मुझे किताब दे दी गई। और आगे क्या फरमाया, वजअलनी नबिय्या, जाला या यजालो है, यजालो नहीं है, यजाला है। इन मराकज के अंदर आगे पढ़ो, इनके पूरों पे बैठो, इनके लंगर खाओ, फिर जाकर कुरान समझ आएगा। वजअलनी नबिय्या। और आगे क्या फरमाया, वजअलनी मुबारका, अल्लाह करीम ने मुझे सरापा बरकत बनाया है। बता दिया कि जो नबी होता है बरकत से खाली नहीं होता। वजअलनी नबिय्यन वजअलनी। और आगे जो जुमला फरमाया ना बड़ा प्यारा है, काश उलमा इस तरह तवज्जो दें। वजअलनी नबिय्यन ऐनमा कुंत, मैं जहां भी था, जहां हूं, जहां रहूंगा बरकत मेरे साथ होगी। मैं शिक में मादर में था, बरकत वाला था। शिक में मादर से दुनिया के अंदर आया, अपने वालदा के लिए बैठते बरकत बना। और मेरी वालदा करते ज़हन में मुब्तला थी और उन्होंने एक खजूर के खुश्क तने के साथ जाकर टेक लगा ली थी। अल्लाह करीम ने फरमाया था, मरियम तेरा मुंह नहीं है जो तेरे शिकम में परवरिश पा रहा है, वो हमारा अब्दुल्लाह है, वो हमारा नबी है, हमारा रसूल है, कालिमतुल्लाह है, रूहुल्लाह है। तो उसके लिए इसकी खुश्क खजूर की टहनी को जरा अपनी तरफ झुका और
हुज़ी इलैके बिजिज़इन नख़ला तुसाक़ित अलैके रुतबन जनिया फकुली वशरबी वक़र्री ऐना। अब इस कुरान को मैं कैसे समझाऊं? अल्लाह अकबर, ये तो बड़े बड़ों को समझ में नहीं आया, इसलिए उन बड़े बड़ों ने तर्जमा करते हुए बड़ी बड़ी गलती की। ववजदक ज़ाल्लन फ़हदा, कहाँ का कहाँ घूमता रहा बेचारा, कैसे उसकी कलम लफ्ज़ खा गई, और कलम के पीछे उसका अकीदा था। और जिस वक्त तो खुश अकीदा लोगों ने, आप जुमले को थोड़ा सा समझिएगा, एक है अकीदा खुश्क डराए, और एक है अकीदा खुश तरोताजा। इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। बस अकीदा खुश्क हो तो नबी की शान नजर नहीं आती, अकीदा तरोताजा हो तो नबी का मकाम भी नजर आता है, नबी की शान भी नजर आती है। अल्लाह से खुश अकीदगी मांगो, अल्लाह से। अल्लाह अकबर। और इन्हीं का अब्बा था, और उसे अल्लाह करीम ने इबादत के जोर पे और इबादत की वजह से जमीन से उठाया, आसमां पे पहुंचाया, पहले आसमां पे, दूसरे आसमां पे, चौथे, सातवें पे पहुंचा। सातवें में इबादत करता रहा, जमीन का चप्पा चप्पा उसकी इबादत का गवाह है, आसमां का चप्पा चप्पा उसकी इबादत का गवाह है। पहुंचते पहुंचते जन्नत के अंदर पहुंचा, और इल्म के बल बोते पे, अभी मेरे मौजू अभी शुरू होने वाला है, इल्म के बल बोते पे मलाइका का उस्ताद बन बैठा, लेकिन उस्ताद बना, अकीदा खुश्क था, खुश न था, क्योंकि कोई ज़हूर अहमद उसे नहीं मिला था कि उसे बताता कि मेरा नाम है ज़हूर, उससे पहले है मोहम्मद, उसके बाद है अहमद, मेरा नाम दरमियान में है, मेरे अंदर अहमद का भी फैज़ है, मोहम्मद का भी फैज़ ये नजीब तरफ है नहीं। जले तूने इस्लाह को संभाल के किधर लेके जाना है? कब्र में लेके जानी है तो सीना खोल। जे कादियों के मस्जिद के अंदर बैठा हुआ हूँ और उनके मदरसे में बैठा हूँ, चिश्ती हूँ, लेकिन कंजूसी है ही नहीं। सिर्फ संभाल के अपनों के लिए ही नहीं बात रख रहे, अपने भी इस काबिल हैं और आल हैं, लेकिन जहां आलियत और नजर आएगी बात पेश करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि बस मेरा ही अब्बा शेखुल हदीस है और कोई शेखुल हदीस नहीं? मेरा अब्बा ही वली है और कोई वली नहीं? हाँ, जिनको फैजान मोहम्मद मिला है वो सब अल्लाह के वली हैं, वो सब इल्म पढ़ने पढ़ाने वाले और हदीस पढ़ने पढ़ाने वाले शेखुल हदीस हैं। इनके चेहरे देखने से पता चलता है कि भाई इनकी निस्बत कहीं से जुड़ी हुई है, इनका ताल्लुक किसी से जुड़ा हुआ है। ग्रेड स्टेशन से इनका कनेक्शन है, ग्रेड स्टेशन से इनका कनेक्शन है, और इनका जो ग्रेड स्टेशन है वहां बिजली बंद नहीं होती, क्योंकि वो मरकज़ नूर है, वो मरकज़ नूर है, मंबाए नूर है, मरकज़ हयात है, और खुद भी जिंदा है। जो उनके दामन करम से वाबस्ता हो जाता है उसे भी जिंदगी अता कर देते हैं। इसलिए तो आला हज़रत अज़ीमुल मर्तबत शाह अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह के आज भी मरकज़ पुर अनवार से आवाज आ रही है। क्या आवाज है? तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। ये कोई छोटा बंदा का अल्लाह का मतलब क्या है? अल्लाह का माना है अल्लाह की कसम, और इसमें सिफत जिक्र नहीं किया, इसमें जात का जिक्र किया। आला हज़रत ने कसम याद करते हुए किसका जिक्र किया? तुझे क्या पता कि इसमें जात क्या होता है, इसमें सिफात क्या होती है? ये आलिम रब्बानी है और शेखुल हदीस के हकीकी वारिस हैं। मेरे ऊपर पैसों की क्यों ये निछावर कर रहे हैं? मैं तो तर्ज लगा रहा हूँ, तर्ज नहीं लगा रहा। मैंने इनके दिल की कैफियत को समझ के उस तार को छेड़ा है, और इसके लिए आया भी नहीं हूँ, इनके घर का फर्द हूँ।
یہ نجیب الطرفین، یہ اتفاقات نہیں ہوتے، یہ حادثات نہیں ہوتے کہ بس ایسے نام رکھ دیا گیا محمد ظہور احمد، یہ نام صرف نہیں رکھ دیا گیا، یہ توتی بولتا ہے ان کا جن کا تعلق جڑ جاتا ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ اعلیٰ حضرت اس میں ذات کی قسم یاد فرماتے ہوئے فرماتے ہیں اے محمد پاک، اے سونے لجپال، اے مدنی منٹھار، اے مزمل، اے مدثر، اے طٰہٰ یاسین، اے والضحیٰ کے چہرے والے، واللیل اذا سجا کی زلف طوطا والے، جس کا ذکر اللہ کریم نے سینہ پاک کا الم نشرح لک صدرک کے ساتھ کیا ہے۔ اے محمد پاک، آپ کے چہرے پاک کی قسم اللہ نے یاد کی، صرف چہرے کی ہی قسم یاد نہیں کی، پورے سراپا کی قسم یاد کی ہے۔ کیوں؟ جہاں آپ نے اپنے قدوم میمنت زوم لگائے، قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اور ساتھ قید لگا دی، وانت حل بہذا البلد کے ساتھ قید لگا دی۔ اس وقت تک ہم شہر مکہ کی قسمیں یاد کرتے رہیں گے اے محمد پاک، جب تک آپ شہر مکہ میں موجود ہیں، اور حل جس وقت آپ مکہ سے رخصت ہو جائیں گے اور کعبہ سے الگ ہو جائیں گے۔ جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جس وقت آپ ہجرت فرما جائیں گے،